ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सो आप सब भली भांत जानते हो कि साडे प्रोग्राम एक ओंकार दा मकसद है कि देश दुनिया दे विच बैठी साध संगत नूं गुरबाणी दे सही अर्थां दे नाल जोड़ना, अपने सत्कारयोग मेहमानां दे जरिए इस दे नाल सिख इतिहास, लासानी इतिहास दे जो वखियान ने वो भी असी समय समय ते करदे हां। नाल असी जो गुरपुरब, जो खास अहम दिहाड़े ने सिख कौम दे, उन्हां बारे भी असी जिक्र करते हैं इस प्रोग्राम दे विच। सो अज प्रोग्राम धर्म विचार दे विच असी विशा लवांगे कि दुनिया दे विच असी विचरदे हां, सानू हर तरह की जिंदगी जिउणी पैंदी है, हर तरह की लाइफ, सोशल, कल्चरल जां पोलिटिकल, रिलीजीयस, हर तरह की लाइफ दे विच असी विचरदे हां अलग अलग रूपां दे विच। सो अज दे जो हालात ने दुनिया दे, वो मनुख की जिहड़ी जिंदगी है सारे पक्षों तो बड़ी कमज़ोर होंदी जा रही है। मॉरल लाइफ कह लीए जां एक एथिकल लाइफ होंदी है, वो एक तरह नाल बहुत कमज़ोर हो गई है। या जो साडी यंग जनरेशन है, तां गुरबाणी दे मुताबिक साडे जीवन दा मार्ग की है, साडी जो नरक बनती जा रही धरती है उसनूं किवें सुधारिया जा सकता है, इस ते असीं विचार करांगे। पर सब तो पहला आओ सचखंड श्री हरमंदिर साहिब तो अज दा पावन पवित्र हुक्मनामा की आया सरवण कर लैंदे आ। नाम जी वाहेगुरु 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 जी, सतनाम सतनाम सतनाम। धनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अज दा पावन पवित्र मुख वाक 15 भगतां विचों भगत रविदास जी का उच्चारण किया होया राग धनासरी विच है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपादना की, जिहड़ी बाणी गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भगतां दे राहीं एकत्रित की सी, वो सारी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दर्ज की है। और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लिखण शैली मर्यादा के मुताबिक हर बाणी तो पहला मंगलाचरण वड्डे या छोटे रूप विच मूल मंत्र लिखिया गया है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक परमात्मा है जो सारे पासे रमिया होया है। गुरु की कृपा दे नाल ऐसे परमात्मा की सोझी पैंदी है। हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मानै जन को पूर्ण दीजै। भगत रविदास जी कहते ने मेरे वर्गा कोई निमाना नहीं, गरीब नहीं, हे परमात्मा तेरे वर्गा कोई दयावान नहीं है। इस गल की परीक्षा लई नहीं जा सकती, इहदे विच कोई शक नहीं है कि तू दाता है, तू ही दानी है। असी गरीब हाँ, असी तेरे दर दे भिखारी हाँ, हम भीखक भिखारी तेरे तू निजपत है दाता। जिस तरह गुरु अमरदास जी ने कृपा की है। पर नाल दी नाल भगत रविदास जी ने यह अरदास की है, तेरे बचना दे नाल साडा मन मन जाए। गुरु की आखी हुई गल दे नाल मन मन जाए बड़ी औखी गल है। ये अरदास और बेनती के रूप में भगत रविदास जी ने कहा है। शब्द का मुख बंद जो रहाव की पंक्ति है, जिस विच शब्द की मुख भूमिका होंदी है। हाँ बल बल जाओ रमैया कारण है, कारण कवन अबोल। मैं बलिहार जाता हाँ परमात्मा दे एक एक बोल तो, परमात्मा की एक एक करनी तो, परमात्मा के हुक्म तो, उहदी शक्ति तो मैं हर वेले कुर्बान जाता हाँ। पर साडे विच ऐसी किहड़ी कमी है, ऐसी किहड़ी खता है जिस कमज़ोरी दे करके वो साडे नाल बोलदा नहीं है। कारण कवन अबोल। अबोल दा भाव है ना बोलना। ना बोलन दा भाव है कि अजे तक सानू परमात्मा मिलिया नहीं, जिंदगी लंघ गई, समा बतीत हो गया है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। ये एक क्वेश्चन है, एक सवाल भी खड़ा किया भगत रविदास जी ने। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे,
ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਟਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਚੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੋਗਲਾਪਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਫੇਸ ਨੇ, ਦੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਤਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਾਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੰਗਾ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੈ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਖ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰਿਆਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਸੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਭਾਲ ਵੇ ਕੁਨੀ ਹੋਈ ਆਂਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਟੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਲਾਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਸੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਸਾਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਕਸਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਚੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਸੀ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਵਧੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਸਾ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪਿਆ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲੈ ਉਤਾਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਗੰਦਲੇਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਤਿੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੁੰਬੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਾ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਨ, ਪਖੰਡ ਸਨ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਜਪ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਕਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਜਾਏ ਫਰੀਦਾ, ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ ਜੀ ਜੀ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜੀ ਜੀ।
ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਚਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੁਵ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਅੱਜ ਐਸੇ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਰ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬ ਵੀ ਗਏ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧੇਰੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਰੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਵੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕੱਸਿਆ, ਕਬੀਰ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਔ ਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀਤੇ ਚੜ ਰਿਓ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਹੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਹੀਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖਣੀ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਦਰਜ ਵੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ ਜੀ, ਬਨ ਬਦੀਆਂ ਕਰ ਧਾਵਨੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਆਖੇ ਧਨ, ਨਾਨਕ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਕਰ, ਚੜੇ ਚਵਗਣ ਵਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦੋਲੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਾਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ
सच। एक ही परमात्मा एक ऐसी हस्ती है जो आद तो लैके मुढ़ तो लैके जुगां तो लै करके जिस दी कला अज भी कायम है, स्थापित है जी। सो जितों तक नौजवानी की गल है कि असी अज नहीं कल करांगे, गल ये है कि साडे अंदर जिस चीज़ का लगाव होएगा उन्होंने असी पहल देंगे। साडे अंदर राजनीति का लगाव है, साडे अंदर माया का लगाव है, दुनियादारी दे विच साडी प्रभुता किवें होवे, फिलहाल साडा ये लगाव है। इस करके असी उन्होंने पहल के आधार पर रखते हैं। धर्म का अजे लगाव नहीं है, धर्म की अजे खिच नहीं है, उन्होंने असी कल ते छड्ड दिंदे हां। बाणी का एक बोल आउंदा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर दर्ज है, काल करंता अबे कर अब करता सोए ताल। धर्म के खेत्र ते सच के आधार ते तू जिहड़ा काम कल जां परसों करना उन्होंने हुणे ही करना। असी बहुत सारे काम जिहड़े हुणे करन वास्ते लोचदे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲਗਾਓ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਤਾਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਪਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੇ ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਵਾਪਰੋ ਨਾਮ जी। सो भाई साहब ये आप जी ने दस्या गल सारी तांग दी आ जाती है, खिच दी आ जाती है और धर्म दी आ जाती है। बाकी सिक्ख्यावां दी भी गल आ जाती है, साडे परिवारां दा किस तरह दा माहौल है, साडे माँ बाप किस तरह दे नाल विचरदे ने, साडा सर्कल किवें दा, ये चीज़ां भी बहुत अफेक्ट करदियां ने। और बाकी प्रचार दी गल तां मेन है ही। सो गुरबाणी दे मुताबिक जिंदगी जिउण दा सही मार्ग की है? इस तो बाद फिर जिहड़ा तुसीं प्रचार दी गल कीती है, सही नालों गलत प्रचार बहुता हो रहा जी जी। भावें वो टीवी माध्यम होवे जां अखबारां दी गल होवे जी, जां वड्डियां वड्डियां रैलियां हुंदियां ने जां साडा सोशल मीडिया है, सही प्रचार बहुत थोड़ा हुंदा जी, गलत प्रचार बहुत घट हुंदा। अज दे जमाने विच इस समय विच जिहदा प्रचार बहुता होएगा लोग कहणगे ये ठीक है, जिहदा प्रचार नहीं हो रहा लोग कहणगे भी ये गलत है। बिल्कुल भीड़ दे नाल ज्यादा रलदे ने लोग। हाँ, जिहड़ी गल मैं पहलां कीती सी जी जी। सो प्रचार इन्ना कुछ हो गया राजनीति दे विच, समाजिक खेत्र दे विच। असीं देखते हैं अज एक धर्मी बंदे नूं भी अपनी पहचान का एहसास करवाउण वास्ते वड्डे वड्डे बोर्ड लवाउणे पैंदे ने, वड्डे वड्डे इश्तिहार छपाउणे पैंदे ने। जे हकीकी गल देखीए कि धर्मी नूं तां किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर धर्मी लोगों के वड्डे वड्डे बोर्ड लगे ने, धर्मी लोगों दी अखबारां विच फोटोआं आउंदियां ने, अगर धर्मी बंदियां दे वड्डे वड्डे मीडिया दे विच नाम आउंदे ने, ते इत्थों पता लगदा है कि मनुख दे अंदर जिहड़ी एक खिच है ना, वो अपने आप नूं प्रफुल्लित करन दी है। धर्म दे नाल हकीकी तौर ते उहदा लगाव कोई नहीं है। गुरु नानक देव जी का जिहड़ा बोल है ना, जे जुग चारे आरज़ा होर दसूनी होए, नवां खंडां विच जाणिया नाल चलै, सब कोई चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले। चंगा ना रखाउण तो बाद जगत की कीर्ति तो ली जा सकती है, संसार दे विच तां प्रफुल्लित हो जाएगा, ਉਹਦਾ नाम हो जाएगा। वो वड्डा धर्मी है जी, वो पंथ की अगवाई करता है, ये वो सारा कुछ असीं ये मीडिया के राही प्रचार के राही लोग अपने आप को प्रफुल्लित कर रहे हैं। पर जे तिस नज़र ना आवे तो बात ना पूछे कि सो गल ये है भी जिहड़ा अज धर्म का मुख विषय यही है कि बंदा धर्म के नां ते भी अपने आप को लोगों दे विच उजागर करने विच लगा होया। जी जी। और मेन गल ये है कि असी धर्म नूं अपने आप तो वखरा करके ना देखिए, धर्म नूं अपनी जिंदगी का एक अंग ही देखिए कि जिंदगी जो वे ऑफ लाइफ है उहदे विच अगर साडा खाण पीण आउंदा है, साडी पढ़ाई आउंदी है, तां धर्म भी बहुत जरूरी है। धर्म ते कर्म मनुख दे लई बहुत जरूरी ने। सो साडे कोल बहुत थोड़ा समा बचिया भाई साहब। सो अज दे धर्म विचार दे विचों यही निकल के आउंदा है कि असी सही जीवन जाच है जिहड़ी वो अपनाउणी है, उहदे लई बहुत ज़्यादा अपनी जिंदगी नूं गुंझलदार करन दी लोड़ नहीं है। सिर्फ ते सिर्फ असी सच दे आधार ते जिंदगी जीवीए, साडे जीवन दा जिहड़ा हर पक्ष है वो सच ते निर्भर होवे। असी मेहनत करिए, किरत कमाई करिए, दूसरियां दी मदद करिए और नाल ही नाल ये भी समझिए कि सब कुछ उस परमात्मा दा है। असी इस दुनिया ते सिर्फ एक सफर करन दे लई आए हैं, ट्रैवल करन दे लई आए हैं। साडा असली घर की है ये असी जान लीए। छोटियां छोटियां गल्लां ने, इस दे नाल ही असी अपनी जिंदगी नूं जिहड़ा सही बना सकते हैं। गुरु अर्जन देव पातशाह ने भी एक गुरबाणी दे विच दर्ज है कि खांदियां खांदियां मोह कुठा पहनंदियां सब अंग, नानक त्रिग तिन्हां दा जीविया जिन सच ना लगो रंग। सो सच वो असल है साडी जिंदगी दा। असी कोई फेक जिंदगी ना जीविए, साडे दूरे चेहरे ना होण, जो होइए असी अपने मुताबिक सही होइए, जो साडे अंदर है वही साडे बाहर होवे।
ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ। ਜੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਾਨ ਪੇਟੀ ਜਾਂ ਦਾਨ ਪਾਤਰ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ। ਤੇ ਦਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਈ। ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਹੈ, ਬਚਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਕਰਕੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਦਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਸੋ ਦਾਨੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।